ग्रान कतुनको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर इस्लाम प्रोग्राम सरा मुफ्ती अब्दुल गफ़ार क़ादरी तासु खिदमत के हाजिर दे। कदरदानों द जुमे मुबारक रोज़ दा और पाकिस्तान हज ऑपरेशन शुरू दे खुश नसीब कसान द अल्लाह जल्ल शानुहु मिलमानो द अल्लाह जल्ल शानुहु कोरता और बाज़ खुश नसीबा द आक़ी करीम अलैहिस्सलाम बाद दर अक़दस ता मदीने मुनव्वरी ते रसीदरी दी और नूर कसान अगी नंबर रारवान दे अगी हम रवान दी। अल्लाह करीम दे द तरे रागली हाजियानो हजुना पखपल अजीम बारगाह के कबूल की और द चा पजर की दगा अरमान दे द हज बैतुल्लाह शरीफ द उम्रे और सोक तरी दी और द चा अरमान दे अल्लाह करीम दे द टोलो द अरमान पखपल फजल करम सरा पूरा की। कदादानो द हाजियानो पदगे हज ऑपरेशन पर मुनासबत सरस्तासो खिदमत के नन प्रोग्राम रोड़े दे द हाजियानो पर जिम्मेवारे बांधे चे हाजियान हज पर दौरान के सकौल पकार दी पते मौजू बांधे बनन स्तासो खिदमत के प्रोग्राम पेश को दस्तासो प्रोग्राम दे स्तासो प्रोग्राम पर स्तासो रात तक बांधे खैस्ता की तासो मंग सर पर लाइव कॉल बांधे रब्ता कॉल शे पर 0912584 बांधे व्हाट्सअप पर ला रहा हम तासो मंग तखपल पुख्तने खपल सवाल जवाब मौजू मुताबिक से खबर हुई या स्तासो से पुख्तन हुई अगर पर वॉइस मैसेज छे पर टेक्स्ट मैसेज मुंतर आले गले से व्हाट्सअप मेरा बताओ तो स्क्रीन मांदे खकारा दा कदरदानो मुंग सर प्रोग्राम के द नात शरीफ खैस्ता बरखा हमदा और नन नात शरीफ द पारा नौजवान नाथवान मोहम्मद फसीह तशरीफ़ रोड़ दे। मोहम्मद फसीह तासो पखैर आले वयू कदरदानो नात शरीफ बहम और वरसर वसरा तासो लाइव कॉल को तासो को अब हम आखलू वसरा पखपल मौजू पल टॉपिक बांधे खबर हमको कदरदानो अल्लाह जल्ल शानुहु मोमिनानो बांधे ढेर इबादत फ़र्ज़ करी दी। बाज़ इबादत दासी चा पर हर चा बांधे फ़र्ज़ दी लका मूंज़ दे कदरदानो हगा मोमिनान मुसलमानान चे आखिल दी बालिग दी अगी बांधे मूंज़ फ़र्ज़ दी अगी बा मूंज़ कई और दगा शांत कदरदानो रोज़ा शिदा काल की यो जल बांधे यो म्याश रोज़ा शिदा अल्लाह जल्ल शानुहु फ़र्ज़ करे दा पर मुकीम कसानो बांधे सेहतमंद कसानो बांधे बालिग बांधे आखिल बालिग बांधे कदरदानो दगा शांत हज दे आगा पर जून के सिर्फ योज़ल फ़र्ज़ दे और आगे दपारा हम शराइत दी आगा इस्लाम बयान करी दी चे इंसान द हज आगा दाखिला कौलिशी द हज समरा अखराजात आगा बर्दाश्त कौलिशी जिस्मानी तौर बांधे सेहतमंद भी जिस्मानी तौर बांधे दे द हज आगा मुशक्क़त बर्दाश्त कौलिशी हज ना वापस रातलो पूरे द पकूर के ख़र्चा बराबर भी और को जनाना वे नुफ़क़ हनफी मुताबिक अगी सर ज़रूरी खबर अदा छे अगी सर अखपल महरम भी नो कदरदानो शिकल दगा हज अगर शराइ टूल मौजूद भी नो ब्या हज शिदे अगर फ़र्श हो नो ब्या हज शिदे ज़र तज़र अदा कौल पकार दी लोग मुआशरा के टेर खल्को सरा द हज कौलो ताकत मौजूद भी अगी सरा असबाब भी अगी बांधे शरी लिहाज सरा हज फ़रशी हुई खुद खल्को दा जहन जोड़ शुई दे से ढेर खलक हज शिदे दा उम्र पर आखिरी हिस्सा की कई आगे बीच अवल बदानोर कारू नमक के को आगे नरुसो ब्या आखिर वक्त के हजू को नो कददानो हज शिदे दा यो मुशक्क़त वाला इबादत थे पदे के जिस्मानी मुशक्क़त थे पदे के पैदा कर से दिल दी पदे के वकूफ़ थे पदे के शपत रोल दी पदे के मिना के वक्त रोल दी नो कददानो दे सरा दगा मुशक्क़त दगा कस बर्दाश्त कौली शीश अगर जिस्मानी तौर बांधे बराबर भी नो शिकल सेहत शिदे अगा इंसान ख़राब भी आखिर उम्र था इंसान रवान भी नो ब्या दगा वक्त के हज शिदे अदायगी ढेर ज़्यादा ग्रान हुई नो चाल अल्लाह जल्ल शानुहु पजवाने के दुमरा माल दौलत वरकड़ी हुई चिपागा बांधे हज फ़र्ज़ शी शराइत पूरा भी नो ब्या आगला पजवाने के हज अदा कौल पकार दी चिकल इंसान जवाने के हज अदा की कदरदान हो दागे पखपल हज अहकामात हम दे सही तरीके से रहू की और शिकम नूर हाजियान रागले भी कमज़ोरी भी ज़रूरतमंद भी अगी सर हम दे लास आचौलिशी दीस और सर मरस्ता कौलिशी अगी सर हम दे ताउन कौलिशी और पर हाजियान द खिदमत अगर नेके के हम दे जान द पारा बरखा कौलिशी नो जगह कोशिश दा पकार दे चे जवाने के इंसान हज अदा की चाल अल्लाह जल्ल शानुहु तौफीक वरकड़ी हुई सोमरा ज़र इंसान हज अदा कौलिशी उम्र खा खबर अदा कददानो द हाजियान टोल ना अवल ज़िम्मेदारी चे अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक के बयान करे दा द मोमिनानो द हाजियानो अवल ज़िम्मेवारी दादा चे अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद की इरशाद फरमाए लिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला अल्लाह जल्ल शानुहु दे आयत करीमा के वो फरमाइल चे द अल्लाह द रज़ा द पारा मोमिनान मुसलमानान मांदे हज द बैतुल्लाह शरीफ फ़र्ज़ दे सोच दागे द लारे ताकत लरी नो टोल न अवल ख़बर चे दा बा हाजी दावी चे लिल्लाहि चे ज़मा द हज सिर्फ द रब द रज़ा द पारा ना हज सिर्फ और सिर्फ द रब द रज़ा द पारा को मर रियाकारे द पारा ना चे खलक माता हाजी हुई खलक माता विदा खसड़े दे हज लाड़ो द खल को द पारा ना दे हज सिर्फ और सिर्फ रब द पारा हुई
نو که د دا نو ټول نه اول خو اخلاص د نیت پکار دی چې څوک هم حج لځي نو خپل زړه کې راغلي چې کوم فاسد خیالات دي خراب نیتونه دي چې هغه شیطان او نفس اماره په زړه کې اچولی دي که د دا نو هغه خراب نیتونه انسان د خپل زړه نه وباسي که د دا نو شیطان اول خو کوشش کوي چې مونږ یو نیکي ونکړو مختلف هیلې بهانې زموږ په ذهن کې د هغې په باره کې واچي چې دا کار به وشي دا کار به وشي دا کار به وشي هغې د وجې نه انسان د هغې نیکۍ نه وروسته کول کوشش کوي چې کله هغه انسان خوش نصیبه د هغې شیطاني وسوسو له شکست ورکړي او هغه کار پسې روان شي نو بیا دې کوشش کړي چې هغه کار کول نه مخکې د ده په نیت کې دومره فساد او دومره خراب نیت او ریاکاري او د خلکو ته ښودنه او د مختلف فساد د نیت په زړه کې واچي چې هغې سره د هغې نیکۍ هغه اجر ثواب نه دی محرومه شي د هغې نیکۍ چې کوم برکات دي د هغې نه دغه انسان محرومه شي نو ځکه که د دا نو الله جل شانو ټول نه اول دا وفرمایي چې لله علی الناس صرف د الله جل شانو د رضا دپاره خلکو باندې فرض دی حج د بیت الله شریف څوک چې د هغې لارې طاقت لري نو ټول نه اول چې څوک هم حج ته ځي الله جل شانو هغه د خپل کور میلمه جوړ کړی دی هغه تللی دی هلته کې یا روانېدو هغه ورځې نږدې دي هغه به روانېږي نو که د دا نو خپل نیت چې د هغه خالص کړي نیت کې صرف او صرف د رب ذوالجلال رضا چې رب چې مانه راضي شي رب د رضا دپاره کومه ما باندې کوم حج فرض دی هغه فرض ادا شي او دې دپاره چې خلک ماته حاجي صاحب ووایي خلک ماته ښه انسان ووایي او ډېر خلک قدردانو بیا چې کله واپس راشي خپل نوم لیکي نو خپل نوم سره په خپله حاجي ولیکي په خپله خلکو ته وایي چې ما ته حاجي وایي زه اوس حاجي یم نو که د دا نو یاد ساتئ په خپل خوله باندې دا نه ویل پکار که په خپله خلک هغه ته حاجي صاحب وي نو هغه خیر دی خو خپل نوم سره په خپله لیکل په خپله خلکو ته ویل چې ما ته حاجي صاحب ووایي نو دا مناسب نه دی دا حج چې دی دا د الله جل شانه عبادت دی دا صرف او صرف رب د رضا دپاره پکار دی خلکو ته ښودنې دپاره نه چې ما حج کړی دی زه حج له تللی وم دا صرف او صرف رب د رضا دپاره پکار دی او دویمه ذمهواري که د دا نو د حاجیانو دا ده چې انسان به حج په دغه سفر کې صبر او تحمل نه کار اخلي چې کله هم انسان حج کوي نو که د دا نو د حج نیت کې دی اول دا نیت کې باری تعالی ما ته حج آسان کې او بیا هغې نه وروسته باری تعالی زما طرف نه قبول کې نو دې چې کله نیت کې نو نیت کې دا وایي چې خدای پاکه زه د حج نیت کوم ما ته حج آسان کې او زما طرف نه قبول کې نو علماء کرام فرمایي چې حج په دغه نیت کې اول دا خبره ده خدای پاکه ما ته آسان کې هغې نه وروستو بیا دا دی چې زما طرف نه قبول کې قبولیت خبره وروستو د اول د آسانتیا سوال ولې کوي ځکه چې حج کې مشقت راځي حج کې مختلف قسمه انسان باندې امتحانات راځي قدردانو که نن سبا موږ حج سهولیات ته وګورو حکومت پاکستان چې کوم خپل حاجیان له سهولتونه ورکوي یا سعودي حکومت چې راغلی میلمنو له کوم سهولیات ورکوي د پخواني حج په مقابله کې دا ډېر زیات سهولیات هغه د اسانتیا نښه ده چې ډېر په اسانه باندې انسان دغه حج ادا کوي دغه سهولیات چې انسان وګوري قدردانو ډېر زیات انسان په سهولت سره حج کوي خو بیا هم پکې بعض اوقات د ټرانسپورټ طرف نه تکلیف راشي چې کله انسان دغه خبرې خیال وساتي دغه خبرو خیال وساتي چې کوم نبی علیه السلام مبارک حج په باره کې بیان کړي دي لکه هغه حدیث پاک کوم حدیث پاک چې نن مونږ موضوع دپاره ټاکلی دی چې حاجي د آقا کریم علیه السلام بعد دغه سهولیات او دغه د نبی علیه السلام مبارک د هدایاتو چې کوم هدایت راکړي دغه خیال وساتي نو بیا دغه انسان د حج نه ډېر لوی فایده حاصلوي حدیث پاک چې کوم نن موضوع دپاره ټاکلی دی چې آقا کریم علیه السلام باندې فرمایي من حج لله چا د الله جل شانه رضا دپاره حج وکړو نو دې حدیث پاک هم کوم صحیح البخاري را نقل کړی دی آقا کریم علیه السلام مبارک اول دا خبره چې انسان دغه حج به د رب ذوالجلال د رضا دپاره وي حج صرف د رب د رضا دپاره پکار دی خلکو ته ښودنې دپاره نه ریاکارۍ دپاره نه دکھلاوې دپاره نه صرف او صرف رب دپاره او بیا حج دوران کې د فحش خبرې ونه کړي چې د حج دوران کې بعض اوقات انسان سره موقع وي انسان ملګري ناست وي هلته کې خبرې اترې کوي نو خبرو اترو کې هم انسان له احتیاط کول پکار دي اول خو انسان له ذکر او اذکار کې خپل ځان مشغوله ساتل پکار دي او که بیا خبرې اترې کوي هم نو هغه خبرې اترې شي هغه فحش ګویي نه وي پکار هغه خرابې خبرې نه پکار بلکې ښې خبرې پکار دي د خلکو ته خیر ښېګړې خلکو ته خیر رسول هغه خبرې پکار دي خرابې خبرو نه حج دوران کې هم ځان ساتل پکار دي او بیا دغه شانته آقا کریم علیه السلام مبارک دویم صفت دا بیان کو چې چا د الله جل شانه د رضا دپاره حج وکړو یو صفت دویم چې هغه فحش ګویي نه خرابې خبرو نه ځان وساتو او دریم دا چې د په حج دوران کې ګناه یو کار ونه کو
ګناه دغه کار نه ځان وساتلو. ګناه بیا که دانو مختلف قسمه ګناهونه انسان هلته کې کیدی شي. بعض اوقات انسان هلته کې نور خلکو سره په جګړه شي. بعضې خلک په لین کې ولاړ یو کس راشي بې نمبري کوي، نو هلته کې خلک په هغې خبرو باندې هم جګړه شروع کړي. بعض اوقات روټۍ په ټایم کې هلته کې بې نمبري وشي، بې ترتیبي وشي، نو هلته کې خلک چې دی هغه جګړې شروع کړي. بعض اوقات انسان په یو سهولت دپاره واشروم دپاره انسان په لین کې لګېدلي، بل ځای کې داسې لګېدلي چې هلته کې انسان چې دی هغه بې نمبري وکړي، نو خلک جګړې کوي. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک جګړې نه منع کړی چې انسان به هلته کې جګړه به هم نه کړي، دا هم ګناه ده. نو چې کله یو انسان د ګناه کار نه ځان وساتي، د بل حقوق ونه وخي، بل په حق یو ګناه ونه کړي، خپل حق یو ګناه ونه کړي، ګناه نه ځان وساتي، نو چې کله دغه شانتې د شرایطو باندې مشروط صحیح حج دغه انسان ادا کړي. آقا کریم علیه الصلاة والسلام با فرمایي رجع کیوم ولدته امه. نو دغه حاجي د حج نه چې کله راواپس کیږي چې هغه د اسلامي شرایطو د لاندې د حج ادا کړی وي، چې کله د دغه شرایطو سره مشروط صحیح حج وکړي، نو چې کله د حج نه راواپس کیږي ګناهونو نه داسې پاک وي څنګه چې د مور زیږولو په هغه ورځ باندې د ګناهونو نه پاک و، چې څنګه د دنیا ته راغلی او د ګناهونو نه پاک و، نو چې کله د حج نه واپس کیږي نو دغه باندې هم الله جل شانو د ګناهونه معاف کړي. نو ځکه که د دانو کوشش دا پکار دی چې انسان حج نه مخکې حقوق العباد هم ټول ادا کړي. که د ده باندې د چا حق وي، پیسو لین دین وي، په خبرو تر کې چا سره تعلقات خراب وي، نو خپله غاړه دلته کې په خپل ملک کې د خپل خپلوانو سره آزاده کړي، غاړه خلاصه کړي، ای نه وروسته بیا حج ته لاړ شي، حقوق العباد دلته کې پوره کړي، خپله غاړه صفا کړي، او حقوق العباد نه وروسته بیا د حقوق الله صفایۍ دپاره، د حقوق الله هغه معافۍ دپاره دی د الله جل شانو په بارګاه کې حج چې دی هغه صحیح طریقې سره ادا کړي. نو حقوق الله مخکې ادا کړو، حقوق العباد مخکې ادا کړو، حقوق الله دلته ادا کړو، نو الله جل شانو کرم نه دغه انسان د ګناهونو نه بیا پاک شي. نو که دا نو دا زموږ ذمهواري د آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک حاجیان دپاره دا قانون بیان کړی دی چې دی به حج کوي، نو د الله جل شانو رضا دپاره ګناهونو د خبرو نه به ځان ساتي، فحش خبرو نه به ځان ساتي، ګناهونو د کار نه به ځان ساتي، نو بیا دغه حج دا به دغه انسان دپاره د ګناهونو معافۍ سبب جوړ شي. که دا نن سبا چې کوم حاجیان زموږ وروڼه خویندې حج ته روان دي، هغې حج پیکج ته چې وکتلی شي قدردانو، نو د هغې حج پیکج چې دی هغه د 11 لاک 12 لاک یا دې نه بره پرایویټ والا دې نه هم زیات جوړیږي. نو 1 میلیون روپۍ نه زیات یو حاجي چې دغه په خپل حج باندې ولګي، لاکونو روپۍ دغه انسان په حج باندې ولګي، او بیا الله جل شانه کور ته لاړ شي او مشقت هم برداشت شي چې د چا پیکج د 25 ورځو وي، د چا پیکج د 40 ورځو وي، د چا هغې نه کم و بیش وي. نو که د دانو دومره ورځې د مسافري هم تیر کړي، او نن څه کال چې کوم حج را روان دی که د دانو هغه هم په سعودیه کې په ګرم موسم کې را روان دی، په دغه ګرمۍ په دغه موسم کې په دغه سخت ګرمۍ کې دی هلته کې دغه مشقت هم برداشت کړي، دغه تکلیفونه هم برداشت کړي. نو دومره پیسې لګول نه وروستو او دومره تکلیف برداشت کول نه وروستو هغه ته د الله جل شانه بارګاه نه بیا اجر و ثواب هم میلو نشي، نو دا ډېر لویه محرومۍ خبره ده قدردانو چې انسان د الله جل شانه کور ته لاړ شي، هلته نه هم د ده په لمنه کې د الله جل شانه خیر و رحمت را نشي، نو بیا به بل کوم ځای کې دته د الله جل شانه رحمت میلاویږي چې رب در نه هم دی خالی واپس رالو، د رب در نه هم دغه بخښنه ونه شوه، نو بیا به کوم ځای کې د ده بخښنه کېږي. نو دغه بخښنې حصول دپاره به که د دانو مونږ او تاسو خپل ځان د حج د احکاماتو نه به زده کوو، چې مونږ او تاسو به خپل ځان د حج د احکامات نه باخبره کوو، مونږ او تاسو به ځان خبر کړو چې حج به څنګه ادا کیږي. نو د حاجیانو یو بل ذمهواري دا هم ده چې هغې به د حج احکامات پوره زده کړي. د حاجیانو په ذمهدارۍ کې اهمه ذمهداري دا ده چې هغې به د حج احکامات زده کوي چې حج ادایګي څنګه کیږي، د حج دپاره فرایض، د حج دپاره واجبات دا کم دي، کم ورځ باندې کم کار کول دي او کم کار نه ځان ساتل دي، دا ټول طریقې کار که د دانو د حکومت پاکستان طرف نه حاجیانو ته حج تربیت په ضمن کې دا ښودلی کیږي. حاجیانو دا ذمهداري ده چې هغې حج تربیت هم زده کړي، هر تربیت واخلي، حج تربیت نه وروسته بیا حج ته لاړ شي. که د دانو مونږ چې دې دنیا کې وړوکي اونته کې یو موبایل اخلو، وړوکي اونته کې یو مشین اخلو، نو د هغې پوره ځان پوهېږو، هغې نه وروسته بیا هغه مشین استعمالو. نو که د دانو دا حج خو د 1 میلیون روپو نه زیات په دې باندې خرچه کېږي، نو هغې دپاره هم پکار دی چې مونږ تربیت حاصل کړو. سوشل میډیا دور دی، که د دانو په سوشل میډیا باندې د حج مکمل طریقه هغه پرته ده،
د سوشل میډیا باندې مختلف پلیټفارم باندې د حج مکمل تربیت چې دغه پروت دی. کال نیم مخکې د نور اسلام پروګرام کې هم مونږ د حج مکمل طریقه چې دغه یو سلسله شروع کړې وه، هغې کې مونږ حج مکمل تربیت خبر کړی و. هغې کې د حج هغه ټول غټ غټ احکامات مونږ بیان کړو، د حج طریقې کار په هغې کې بیان کړی. نو که دا نو تاسو د نور اسلام چې کوم واتسپ باندې د مشرق ټي وي چینل دی په هغې کې بیا نور اسلام پروګرام کې تاسو د حج هغه تربیتي پروګرام هم کتلی شئ. دې سره په سوشل میډیا باندې مختلف پروګرامونه پراته دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. او دغه شانته که د دانو کتابونو کې هم د حج هغه احکامات موجود دي. کتابونو تاسو وګورئ، چا چې تعلیم وي نو هغې چې دی کتابونو کې سټډي کولی شي، ویډیوز کې دا موجود دي. دغه شانته کومې زنانه هغې تعلیم یافته نه وي نو هغې ته انسان ویډیو ښیي، هغې ته آواز په ذریعه باندې ورته وښیي چې تاسو دا طریقې زده کړئ. نو حج دغه تربیت ډېر ضروري دی چې انسان هغه حج کوم عبادت لځي نو هلته کې ثواب وګټي او ګناه نه ځان وساتي. ډېر حاجیان زموږ وروڼه خویندې داسې وي چې هغې حج له خو لاړ شي خو د حج احکامات نه زده کړي نو هغې نه هلته کې بیا غلطیانې کېږي. هغې غلطۍ د وجې نه په هغې باندې دم لازم شي. او دم چې دی قدردانو هغه د غلطۍ په عوض کې هغه جرمانه ده چې هغه ادا کول په حاجي باندې لازم دي. نو پاکستاني حساب باندې نن سبا دم هغه مقدار چې دی د 50,000 روپو نه زیات دی. 600-700 ریال هلته کې 800 ریال پورې دغه دم هغه ادا کیږي. نو که د دا نو دا پاکستاني تقریبا 50,000 ته خبره ورسېده. نو دومره غټې پیسې چې انسان دغه جرمانې په عوض کې ورکوي نو هغې نه مخکې ځان ولې نه خبري چې کوم عبادت ته روان یم د هغه عبادت هغه طریقه کار زده کړي او علما کرامو سره رابطه وساتي. د خپل علاقې علما کرامو سره حج ته تلو نه مخکې کښېني او ځان پوه کړي چې د حج دغه احکامات به زه څه طریقې سره کوم طریقې سره ادا کوم، کوم کارونه به کوم، کوم کارونه به ځان ساتم. نو دا هم د حاجي ذمهداري ده. که د دا نو آقا کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دغه حدیث پاک کوم د نن موضوع دپاره ټاکلی دی، د حج ډېر لوی فضیلت بیان کړی دی. د ګناهونو نه معافی، د ګناهونو نه پاک کېدو او د مغفرت دغه نوید او زیر نبی علیه الصلاة والسلام مبارک راکړی دی. خو دغې زیر حصول دپاره زموږ ذمهواري دا ده چې موږ د حج احکامات زده کړو او دا احکامات به په خپل ملک کې زده کړو. د حج ته تلو نه مخکې به ځان پوه کړو. هلته چې لاړ شو نو هلته کې خو موږ بیا عملي طور باندې هغه احکامات باندې به عمل کړو. که هلته کې هم انسان نه څه خبره هیره شي یا څه خبره کې شک وي نو په خپل علاقه کې یو عالم سره رابطه پکار ده. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، په واتسپ په ذریعه باندې بل څه لارې په ذریعه باندې انسان ډېر په اسانۍ باندې فوراً رهنمایي حاصلولی شي علما کرامو سره. او په حرمین شریفونو کې هلته کې هم سعودي حکومت طرف نه باقاعده داسې مشینري، داسې AI بوټ هغې لګولی دي، داسې AI بوټ لګولی دي چې هغې کې تاسو د خپل حج په باره کې رهنمایي حاصلولی شئ. کوم ژبه کې تاسو رهنمایي حاصلول غواړئ هغه هم کوم فکر هغې د لاندې تاسو دا رهنمایي پکار دی. نو دا ټول سهولیات سعودي حکومت طرف نه هم هلته کې دستیاب دي. پاکستاني حکومت طرف نه هم حجاجو سره هلته کې معاونین موجود وي، هغې هم د خپل راغلي حاجیانو تعاون کوي، هغې سره مدد کوي، هغې رهنمایي کوي. هغې ته څه مسله راځي، هغې ته څه ضرورت راځي نو د هغې مسلې حل دپاره هغې منډې تړې وښي. باقاعده د حاجیانو خپل واتسپ ګروپونه جوړ شوي، هغې کې هم د هغې رهنمایي کیږي. نو که د دا نو څوک چې زده کول غواړي، څوک چې ځان پوهول غواړي، هغې دپاره لارې ډېرې جوړې شوي دي. خو دا زموږ ذمهداري ده چې موږ اول به ځان پوه کړو، هغې نه وروستو بیا د سفر باندې روانېږو. ما په خپله چې الله پاک په فضل و کرم سره 2 کاله مخکې الله پاک په فضل و کرم سره حج کړو. نو موږ سره حج کې داسې کسان وو چې هغې د حج ته راتلو نه مخکې حج تربیت بالکل نه حاصل کړی. د حج چې کوم ضروري احکاماتو، فرض احکاماتو، هغې نه هم هغې باخبره نه. نو دا زموږ د معاشرې غټه مسله ده قدردانو چې موږ لاکونو روپۍ لګوو، خو لاکونو روپۍ لګولو او د هغې نه بیا فایده حاصلول دپاره چې کوم طریقه کار دی په هغې باندې عمل نه کړو. مونږ دا وایو چې بس هلته به لاړ شو، بس هلته کې به مونږ بیا څنګه خلک کوي نو هغه شانته به کوو. نو بعض اوقات هغه خپل ګروپ خلک، خپل ملګري، خپل دوستان، خپل چې کوم ګروپ خلک دي هغه انسان نه ګډوډ شي، رش شي، انسان نه اخوا دی خوشي. انسان ته بیا هغې ځای د خلکو هغه ژبه هم نه ورځي چې انسان بل چا نه تپوس کړي دا کار به زه څه کوم، ما نه غلطي کېږي، دا کار زه څنګه وکړم. نو هلته کې بیا د نور ممالکو خلک وي، هغې هغه ژبه هم انسان له نه ورځي چې انسان د هغې نه ځان پوه کړي. د خپل ملک او خپل
خپل ژبې خلک خو آسان وي چې انسان هغې نه ځان پوهېږي، خو چې نور ملکونو والا ملو شي او انسان په خپله تعلیم نه یې کړي یا د بل ملک خلکو سره د چې کومه د ژبې کمیونیکیشن مسله ده هغه بیا غټه مسله انسان ته جوړېږي، نو بیا انسان نه غلطیا نه کېږي او غلطیانو په عوض کې بیا په هغې باندې جرمانه راځي. نو که د دا نو ځکه دغې خبرو نه بچ کېدو دپاره دا زموږ ذمهواري ده چې حج تلو نه مخکې په خپل ملک کې په خپل وطن کې په خپل ژبې علماو سره کینو. مختلف سوشل میډیا باندې حج هغه تربیت موجود دی، د کتابونه موجود دي، څوک حج له مخکې تللي دي هغې نه انسان ځان پوهېږي چې هلته کې څه مشکلات راځي، هلته کې څه تکالیف راځي چې د هغې مخنیوی مخکې نه وکړي او ځان په هغې باندې پوه کړي. که د دا نو خپل موضوع باندې به خبرې جاري ساتو، مزید گزارشات به هم پیش کوو، خو وخت شوی د ګوندو کې دمې ته ورتو، دمې نه وروسته بیا میلاویږو. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی. پروګرام ستاسو خدمت کې روړی دی د حاجیانو په ذمهوارۍ باندې. قدردانو حاجیان د الله جل شانه د کور میلمانه دي، د هغې لویه مرتبه ده، الله جل شانه لوی شان وله ورکړه چې د خپل کور میلمانه کړل. قدردانو زموږ ملک نه تقریبا حاجیانو چې کوم تعداد سرکاري او پرایویټ هغه هر کال د حج سعادت حاصلي، تقریبا د هغې تعداد چې دی 1,80,000 دومره کم و بیش دغه تعداد چې دی د پاکستان کوټه ده. نو که د دا نو دومره لوی تعداد چې کله هر کال د پاکستان نه 1.5 لاکھ نه زیات کسان حج ته ځي، نو که د دا نو چې زموږ د خپل ټول ملک د آبادۍ ته موږ وګورو نو کروڑونو آبادي ده. که د دا نو زموږ ملک آبادي چې د 24 کروڑ نه زیات آبادي رسېدلې ده، نو چې دې کې که د دا نو مسلمانانو تعداد ته وګورو نو بیا 1.5 لاکھ یا دې نه زیات دا تعداد چې دی په دغې کروڑونو آبادۍ کې 1% هم نه جوړېږي. دا کوم حاجیان چې الله جل شانه خپل کور ته راوبلله، دا د ټول پاکستان د مسلمانانو آبادۍ هغه 1% تعداد هم نه جوړېږي. چې 1% تعداد هم نه جوړېږي نو پته لګي که د دا نو چې دغه خلک ډېر خوش نصیبه خلک دي چې الله جل شانه د پاکستان نه یا د ټول دنیا نه د خپل کور میلمانه کړل. دا د الله جل شانه د کور میلمانه شو، د الله جل شانه میلمانه شو. نو چې کله انسان د الله جل شانه د کور میلمه شو، د رب ذوالجلال میلمه شو، نو بیا قدردانو د هغه انسان ذمهوارۍ هم ډېرې دي، د هغې اخلاق هم داسې پکار دی، کردار هم داسې پکار دی چې هغه د الله جل شانه د کور میلمه سره مناسب وي. قدردانو زموږ کور ته یو میلمه راشي او زموږ په کور کې ناست وي او هغه د صفایۍ خیال نه ساتي، هغه زموږ د کور چې کوم خوراک څښاک طریقه کار دی، هلته د اوسېدو، هلته د ناستې پاستې طریقه کار دی، هغې نه خلاف چلیږي، ګندګي کوي، شور شغرب کوي، نو که د دا نو دغه میلمه په ما او تا باندې ښه نه لګي. نو کله یو انسان د الله جل شانه کور میلمه شو، رب ذوالجلال میلمه شو، رب ذوالجلال کور ته ورځي، نو د هغه حاجي به هم هلته کې دا ذمهواري وي چې دی به هغه ځای صفایي خیال ساتي، د خپل کمرې کې کوم کمره کې پاتې کېږي، کوم کیمپ کې پاتې کېږي، د هغه ځای صفایي سوترایي به خیال ساتي. د خوراک څښاک په ټایم کې به هم دی د خپل اخلاق او د کردار مظاهره کوي، په نمبر باندې به ورځي او بې نمبري به نه کوي. او چې کله خوراک څښاک کې بعضې هوټلو کې بعضې ځایونو کې بوفې سسټم وي، هلته کې خوراک ایښي وي او هغې کې خپل خواهش مطابق انسان خوراک هغې کې واچي ځان ته او بیا چې دی هغه خوراک کوي. نو هغې کې به دې خبرې خیال ساتي چې دومره ځان ته ترکاري او دومره شیزونه واچي چې هغه ته خوړی شي، دومره ډېر ځان ته وانه شي چې وروستو راتلونکو خلکو ته هغه شیز ختم شي او دی پخپله هم نشي خوړی او هغه بیا واپس چې هغه ډسبین ته ځي. نو ډسبین ته غورځارول دا د خوراک چې دی هغه بېقدري ده، دا د الله جل شانه د رزق چې دی هغه ناقدري ده. نو دې نه به هم ځان ساتو او موږ به دې ته هم سوچ کوو چې دا کوم خوراک چې راغلی دی کې د نور خلکو حقوق هم شته، د نور خلکو حق خیال به هم ساتو. څومره چې موږ دپاره مناسب دی، څومره چې موږ دپاره پکار دی، عمره خوراک موږ ځان ته راواخلو، هغې نه زیات چې دغه موږ ځان ته وانه چوو. او دویم خبره که د دا نو اهمه خبره دا ده چې زموږ حاجیان چې کله حج ته لاړ شي، نو حج دوران کې بعض اوقات د نور حاجیانو نه څه سامان، څه قیمتي اشیا هغه پاتې شي، غزار شي، موبایل ته نه پاتې شي، موبایل ته نه غزار شي، بیگ ته نه پاتې شي، بټوه ته نه پاتې شي، پرس ته نه پاتې شي. نو که د دا نو یو حدیث پاک کې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک منع کړی ده، بخاري شریف حدیث پاک کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک منع کړی ده چې حاجي نه پرېوتلي شیز به څوک نه اوچتوي.
صرف هغه کس چې هغه اعلان کولو مقصد وي او هغه مالک ته ورسول مقصد وي. نو که د دانو هغې دپاره بیا سعودي حکومت چې دی ځان له یو اداره جوړه کړې ده لاسټ اینډ فاؤنډ په نوم باندې چې هغه د حاجیانو نه که موبایل پرې وته که پرس پرې وته سامان پرې وته قیمتي اشیا د حاجیانو نه غوځار شي ورک شي نو هغې دپاره هغې خپل اداره جوړه کړې ده. هلته چې کوم سیکیورټي انتظامیه وي صفایي والا انتظامیه وي هغې هغه سیز اوچت کړي او هغه بیا هغې لاسټ اینډ فاؤنډ ته ورسي. که بیا د حاجي نه یو چیز روک شي هغې ته پته ولګي چې ما نه موبایل روک شو ما نه پرس روک شو ما نه پاسپورټ روک شو ما نه دا بل قیمتي چیز روک شو نو هغې بیا د هغې چیز د حصول دپاره هغې دفتر ته ورشي. هلته دفتر کې بیا هغه شیز چې دی سرکاري ادارې ته رسېدلی وي سرکاري اهلکار ته رسېدلی وي صفایي والو ته رسېدلی وي نو هغې بیا هغه شیز چې کله شناخت وکړي نو بیا هغه خپل مالک ته هغه شیز واپس کړي. نو که د دانو زموږ حاجیانو ته دا خواست دی که چې تاسو ته د چا موبایل د چا قیمتي شیز د چا بیګ یو قیمتي شیز ښکاره شي نو تاسو په خپل هغه شیز مه راخلئ. هلته چې کوم سیکیورټي باندې سیکیورټي ادارې دي سیکیورټي اهلکار دي هلته کې کوم سرکاري کسان ولاړ دي هغې ته ووایه چې دغه شي دلته کې پروت دی هغه به هلته راواخلي او بیا به هغه خپل دفتر کې جمع کړي او بیا به مالک ته ورسي. که یو انسان په خپل هغه شیز راواغستو نو یاد ساتئ قدردانو چې سعودیه کې په حرم شریف کې اهم ځایونو کې هر ځای کې هغې کیمرې لګولې دي هغې کیمرې کې هغه انسان ریکارډ کېږي چې دغه انسان دغه شیز راوچت کړلو نو که دغه شیز دی اوچت کړلو او دی بیا سرکاري اهلکار ته هغه ته ور نه کړو هغې نه مخکې او دی کیمرې راواغستو او دی ونیولی شو نو امکان ده او خطره ده دی خبرې شي په ده باندې د غلا هغه پرچه کټ نشي دی د غلا په جرم کې هغه جیل ته لاړ نشي په هغې باندې قید دی په هغې باندې بیا قاضي چې دی هغه موقع محل ته او حساب کتاب ته هغې خبرې ته ګوري کیس ټو کیس خبره ده چې بیا هغې مطابق هغه بیا څومره سزا ورکوي. نو ځکه قدردانو دغې خبرو نه ځان ساتلو دپاره د حاجي دا ذمهداري ده چې قیمتي شیز چا نه پرېوځي نو هغه دې پخپله نه راخلي بلکې هلته کې چې کوم اهلکار ولاړ وي ادارې دي هغې خبر کړي هغې به بیا هغه شیز راوچت کړي او خپل مخصوص ځای ته به ورسي او هلته نه به بیا هغه خپل مالک ته هغه به میلو شي. نو زموږ ذمهداري دا ده قدردانو چې موږ که حج له ځو نو د حج دپاره کوم ضروري احکامات دي ضروري خبرې دي هغه زده کړو چې حج دوران کې بیا تکالیف او مشکلاتو ته موږ مخامخ نشو. آقا کریم علیه السلام باره په خپله منع فرمایلې ده چې حج دوران کې حاجي نه پرېوتلي شیز به څوک نه اوچتوي صرف مخصوص کسان چې هغه هغه هلته مالک ته ورسونکي وي نو صرف دغه کسان به اوچتوي. نو نن سبا هغې دپاره اداره جوړه ده نو هغه ادارې والا به دغه خدمت کوي هر انسان به بیا نه اوچتوي هر انسان هغه مالک ته ورسولی نشي ځکه هلته کې لاکونو خلکو مجمع ده لاکونو خلکو کې هغه خپل مالک پیدا کول دا ډېر ګرانه خبره ده. نو چې ګرانه خبره ده قدردانو نو موږ ګرانې خبرې ته به لاس نه اچو چې کوم اداره کوم کار دپاره مخصوص ده هغې به خپل کار ته پرېږدو او موږ خپل حج خپل احکامات او خپل عبادت چې دی هغه صحیح طریقې سره به سرته رسو. قدردانو پروګرام ستاسو خدمت کې روډ د حاجیانو په ذمهوارۍ باندې قدردانو کوم خوش نصیبه د الله جل شانو په فضل و کرم سره د الله جل شانو د کور میلمانه جوړ شو نو قدردانو حج دوران کې به دی د خپل خوراک څښاک ډېر خیال ساتي. ډېر خلک د خوراک څښاک کې احتیاط کوي چې مونږ ډېر خوراک نه کړو چې بیا واشروم ته تلل راتلل ضرورت وي. نو قدردانو حج کې مشقت ډېر زیات دی پیاده ګرځېدل ډېر زیات دي تګ راتګ ډېر زیات دی حرم شریف ته تګ راتګ دی منا ته تلل دي منا نه بیا عرفات ته تلل دي عرفات نه بیا مزدلفې ته راتلل دي مزدلفې نه بیا منا ته راتلل منا نه بیا طواف زیارت دپاره بیت الله شریف ته حرم شریف ته راتلل. نو قدردانو حج کې مشقت ډېر زیات دی شیطان ایشتلو دپاره پیاده مزرې دي. نو قدردانو دغه مشقت د وجې نه انساني جسم چې دی هغه خوراک ډېر زیات غواړي هلته کې نو هلته کې خوراک باندې تاسو کمپرومایز مه کوئ خوراک ښه کوئ دې دپاره چې ستاسو بدني طاقت چې دی صحت چې دی هغه برابر وي چې کله تاسو جسماني طور باندې برابر وي نو تاسو بیا عبادت هغه صحیح طریقې سره کولی شئ. نو ځکه خوراک کې تاسو صحیح خوراک کوئ پوره خوراک کوئ اور خوراک باندې ځان باندې کمې مه راولئ ځکه چې بیا به تاسو ته عبادت په ادایګۍ کې کمزوري راځي او هلته کې به بیا تاسو ته مسایلو هغه پیښه کیدی شي. او دغه شانته قدردانو حج دوران کې چونکې څه کالې هم د مئی کې حج دی مئی په میاشت کې دغه حج را روان دی نو مئی په آخر کې هم کافی ګرمي وي ګرمه موسم په سعودیه کې ډېر تیز وي دغه مئی موسم کې هم نو قدردانو دغه وخت کې ډېر حاجیانو ته ډیهایډریشن مسله راځي
خوله ډېره وځي پیاده ګرځېدو د وجې نه یا د ګرمۍ د وجې نه هغې خوله ډېر وځي نو نمکیاتو کمی راځي ډیهایډریشن مسلې راځي هلته خلکو ته نو هغې د وجې نه هغې ته بیا مشکلات پیښیږي نو ځکه قدردانو ځان سره هر وخت اوبه چې دی هغه ساتل پکار دي که زمونږ پاکستان نه کوم حاجیان لاتلي نه وي هغې ځان سره هغه اوبو بوتل واخلي چې کوم کې چې اوبه یخي نو هغه بوتل ځان سره واخلي او که بلډ پریشر شوګر مسلې نه وي نو او آر ایس ځان سره واخلي لیمو پانی ځان سره واخلي داسې شیونه چې هغه لیکوډ وي هغه بیا اوبو کې واچي او چې کله تږي وي کله نمکیاتو کمی راځي نو هغه وخت کې فورا هغې استعمال کړي او دغه شانته قدردانو دا شیونه ځان سره چې کوم بیگ دی هغې کې هر وخت ساتل پکار دي که خدای دې نه کړي بل یو حاجي ته ضرورت پیښ شي دغه انسان په خپله خو ټیک دی په خپله خو صحتمند دی خو بل یو حاجي هغه ګرمۍ د وجې نه ډیهایډریشن د وجې نه هلته کې راپرېوتو او دی هلته کې نږدې دی نو دی هغې سره هم مدد کولی شي د او آر ایس د لیمو پانی دغه اوبو چې هغه ته ورکړي نو حاجي طبیعت هغه سره صحت ورسره ښه کېږي نو قدردانو د خلکو د خیال ساتلو دپاره هم بعضې شیونه ځان سره وساتي ډرای فروټ ځان سره وساتي بعضې ځایونو کې انسان باندې اچانک لوږه راشي ډېر زیات ګرځېدو د وجې نه د جسماني مشقت هغه برداشت کړي وي نو روټۍ ټایم لري وي خو د هغه دومره ګرځېدل او دومره مشقت برداشت کړي وي چې هغه روټۍ هضمه شوي نو بیا د ده بدن چې دی هغه طاقت غواړي خوراک غواړي نو هغې دپاره بیا د سره ډرای فروټ هر وخت وي نو دا ډېره ښه خبره ده که ده ته ضرورت نه راځي نو داسې حاجیان وي چې هغې کمزوري وي جسماني طور باندې چې دی دغه ډرای فروټ بادام کاجو او اخروټ زموږ په ملک کې الحمدلله دا ملاویږي دا ځان سره په شاپرز کې ځان سره پیکټ کې جوړ کړي او ځان سره په هر وخت خپل بیگ کې ځان سره ساتي کم بیگ چې دی هغه په شولډر بیگ دې سره وي نو هغې کې هر وخت ځان سره ساتي چې هلته کې که ده ته ضرورت راغلو نو هم خپل ضرورت به پخپله پوره کړي که د یو بل حاجي سره د مرستې او د تعاون او د مدد ضرورت راغلو دی به بل سره هم تعاون کولی شي نو قدردانو یاد ساتئ په حرم شریف کې علما کرام فرمایي چې څنګه مونځ ثواب چې دی په 1 لاکھ باندې دی نو دغه شانته که انسان بله نیکي کوي نو الله پاک د رحمت نه امید دی چې هغې نیکۍ اجر و ثواب به هم 1 لاکھ وي د مون ثواب حدیث پاک کې راغلی دی علما کرام فرمایي که نور نیکۍ انسان چا سره کوي چا سره مالی مدد کوي چا سره مرسته کوي چا سره منډه تلو وخي نو د الله پاک د رحمت نه امید دی چې الله پاک به د هغې نیکۍ ثواب هم په خپل فضل و کرم سره په 1 لاکھ باندې به ورکړي نو قدردانو انسان له پکار دی چې بعضې شیونه ځان دپاره هم ځان سره وساتي او د بل سهولت دپاره هم ځان سره وساتي دغه شانته قدردانو حاجیان ځان سره پاکستان نه سپری بوتل اوسي نو دا ډېره ښه خبره ده دا سپری بوتل ملاویږي موږ شیشې صفا کول دپاره سپری کو او شیشې کور کې صفا کو نو دا سپری بوتل قدردانو ډېر پکار راځي چې هغې کې انسان یخ اوبه واچي په خپل مخ باندې چې کله انسان پیاده مزل کوي حرم شریف ته ځي یا حرم شریف نه راځي یا میدان عرفات ته ځي یا میدان عرفات نه مزدلفې ته ځي نو قدردانو لاره کې ګرمي وشي نو خپل مخ باندې انسان دغه سپری وکړي نو هغې سره ډېر آرام ملاویږي او که بل انسان ته ضرورت راځي بل انسان په مخ باندې هم سپری وکړي نو انسان ته ډېر زیات راحت ملاویږي ګرمۍ په هغې وخت کې هغې ګرمۍ موسم کې انسان ته په دې باندې ډېر راحت ملاویږي چې انسان په خپل ځان باندې سپری وکړي او دې سره یو بله فایده هم ده قدردانو بعض اوقات انسان داسې ځای کې وي چې هلته کې چاراندام د اوبو دته نه وي یا رش د وجې نه دی چاراندام نشي کولی نو دغه سپری بوتل چې دې سره وي او دې کې دې سره اوبه وي نو دې په خپل ټول اندامونو باندې اوبه تیرې کړي او اوبه چې دی هغه صحیح طریقې سره په هغه اندامونو باندې تیر شي نو قدردانو دې سره د چاراندام هم برابر شي نو ډېر سهولت دی قدردانو انسان چې ځان سره سپری بوتل پاکستان نه واخلي نو قدردانو هلته کې سعودي حکومت طرف نه هم د سپری هغه تنظیم مقرر دی سپری هغه پکې لګېدلي دي هغه هلکار ولاړ هغې سپری کوي نو پاکستان نه ځان سره دغه سهولت برابر کړي دا ډېره ښه خبره ده قدردانو خپل موضوع باندې خبرې جاری ساتو وخت شوی د وړې کې اونته کې دمې ته ورځو دمې نه وروسته بیا ملاویږو ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هرکلی پروګرام ستاسو خدمت کې روړی د حاجیانو په ذمهوارۍ باندې قدردانو حج بیت الله شریف کې بعضې حاجیان دا غلطي کوي چې هغې ډېر زیات مشقت کوي هغې ډېر زیات عبادت کوي او ډېر زیات مشقت او ډېر زیات عبادت دې سره هغې آرام نه کوي هغې وي چې دا موقع د عبادت آرام کم کی خوب کم کی اور مشقت ډېر زیات کی نو بعض حاجیان بھی کله بیا د حج بیت الله شریف هغه بنیادی او مرکزی اور اعظم رکن وقوف عرفات راځي نو هغې ته بیا هغې بیمار شي
نو که د دا نو یاد ساتئ چې د بیت الله شریف کې عبادت دا ډېره ښه خبره ده. انسان ورځ کې خامخا څومره ډېر هلته وخت تېر کړي عمره ښه خبره ده. کمرې کې وخت تېرولو په ځای باندې ګپ شپ لګولو په ځای باندې انسان حرم شریف کې وخت تېر کړي دا ډېره ښه خبره ده. خو دې ټولو کې قدردانو میانه روي پکار ده. دې ټولو کې چې دی یو اعتدال پکار دی چې انسان عبادت هم کوي، حرم شریف ته حاضري هم کوي، ورسره آرام هم کول پکار دی. خپل خوب چې دی هغه هم پوره ساتل پکار دی چې د جسم چې دی هغه راحت کې وي او د ته بیماري او تکلیف پیښ نشي. ځکه چې وروستو بیا چې کوم وقوف عرفات دغه اهم فریضه را روان ده د حج بیت الله شریف رکن اعظم، هغه رکن اعظم کې دې ته چې بیا هغه مسله پیښ نشي. نو ځکه قدردانو حج بیت الله شریف کې به انسان آرام هم کوي او عبادت به هم کوي. د هر یو کار کې اعتدال پکار دی. عبادت هم کول پکار دی خو عبادت سره آرام هم کول پکار دی. خوراک هم پورا برابر کول پکار دی. او دغه شانته قدردانو زموږ بعض ورونه هغې بلا ضرورت چې دی هغه بازارونو کې ګرځي را ګرځي. نو قدردانو که چېرې تاسو ځان دپاره یا کور دپاره شاپینګ کوئ نو ډېره ښه خبره ده انسان بازار ته لاړ شي. خو چې انسان شاپینګ مقصد نه نو هسې چې دی بازار کې وخت تېرول په ځای باندې انسان چې کوم مقصد دپاره راغلی دی د حرم شریف ته راغلی دی عبادت دپاره راغلی دی هغه عبادت له ډېر ټایم ورکړي نو دا ډېره ښه خبره ده. یو اهم خبره که د دا نو حج بیت الله شریف چې کله ورځې رانږدې شي حج ورځې رانږدې شي دې ورځو کې هم بعضې خلک نفلي عمرې کوي. نو که د دا نو یو عمره خو هغې چې کله انسان دې طرف نه لاړ شي نو لومبنی انسان احرام تړلی وي نو هغه به عمره کوي. نو که د دا نو هغې نه وروستو بیا کوشش دا پکار ده چې حج نه مخکې ډېر زیات کثرت سره نفلي عمرې نه کول پکار. ځکه چې ډېر خلک نوې را روان شي هغې باندې عمره کول لازم وي، هغې احرام تړلي هغې دپاره عمره لازم وي. نو هغې له موقع ورکول پکار دی. حرم شریف کې رش نه جوړول پکار. که رش نشته خالی ورځې دي ابتدایي ورځې دي رش نشته نو بیا خو انسان عمره کوي نو خیر دی. خو چې کوم د رش ورځې کې کوشش دا پکار دی چې انسان نفلي طواف کوي خو نفلي عمرې په ځای باندې انسان کثرت سره نفلي طواف وکړي. بغیر د احرام نه انسان په بره چتونو کې چې کوم عمرې نفلي طواف دپاره ځای مقرر دی هلته کې انسان نفلي طواف وکړي. چا چې احرام اچولي هغه حکومت ښکته مطاف کې ځای وي نو ښکته پرېږدي، که هلته کې ځای نه بیا بره چتونو کې پرېږدي. نو که د دا نو کوشش دا پکار دی چې انسان د خپل ذات د وجې نه نور خلکو ته تکلیف ورنه کړي چې دې د وجې نه نور خلکو ته تکلیف پیښ نشي. که د خپل عمره کړې ده لازمي عمره کړې ده نو هغې نه وروستو بیا نفلي عمرې په ځای باندې نفلي طوافونه بره چتونو کې نو ډېره ښه خبره ده. او بیا که د دا نو د حج قبولیت نښه چې ده هغه دا ده چې کله انسان حج وکړي نو حج نه واپسی باندې د ده په ژوند کې تبدیلي راغلی وي. دغه انسان کوم مخکینی ګناهونه وي هغه معاف شو نو دی بیا واپس هغې ګناهونو طرف ته نه ځي. د چې کوم مخکې ګناهونه کول نو هغه ګناهونه دی پرېږدي. نو چې کله د ده په ژوند کې د حج نه مخکې او د حج نه وروسته په ژوند کې فرق راغلو دا د خبرې نښه ده چې الله پاک په خپل فضل و کرم سره د ده حج به قبول کړي وي. او که دی بیا هم اکه ګناهونه اکه لارې ګودرې اکه طریقې کار جاري ساتي چې کوم د حج نه مخکې ګناهونه کولو اوس هم اکه کوي نو یاد ساتئ د له بیا فکر کول پکار دی چې کیدای شي زما حج نه دی قبول شوی ځکه زما کارونه اکه جاري او ساري دي. آخري خبره قدردانو زموږ ډېر قدردان وروڼه خویندې میندې خویندې کشران مشران هغې ته حج بیت الله شریف ارمان لري. هغې په زړه کې ارمان چې الله پاک موږ ته حج بیت الله شریف سعادت راکړي. خو نن سبا هم وګورو قدردانو څه کال هم د 10 لاک نه بره سرکاري حج دی. پرایویټ خو بیا هغې کې هم بیا مخکې ګران دی. نو قدردانو دومره پیسو بس چا کېږي چا نه کېږي خو حج ارمان د هر چا په زړه کې وي. خو یو خبره ذهن کې کېنوي قدردانو ما چې کله حج کړی نو موږ سره کمره کې چې کوم کسانو قدردانو هغې کې یو څو کسان داسې وو چې هغې په خپل پیسو نو راغلي بل چا حج ته رالېږلي وو. نو دغه شانتې لاکونو خلکو کې چې کم خلک وي هغه زرګونه داسې وي چې هغې په خپل پیسو نه راغلي هغه الله پاک بل چا له په زړه کې احساس اچولي هغې حج ته لیږلي وي. نو قدردانو ډېر خلک داسې شته چې هغې له الله پاک مال دولت ورکړي هغې خپل حج کړي وي هغې ثواب دپاره بل انسان حج ته ولیږي. نو تاسو د حج ارمان زړه کې ساتئ سوچ دعاګانې رب نه سوال کوئ. الله جل شانو په خپل فضل و کرم باندې تاسو دپاره څه مخه برابر کړي خو سوال رب ذوالجلال نه بار بار کوئ. او قدردانو یو وظیفه د حج د حج او د عمرې سعادت حاصلولو دپاره مخکې هم پروګرام کې ورکړی شوی ده. بیا هم که زمونږ کتونکي نوې کسان وي هغې ته دا حج دپاره دا وظیفه بیانوم. دا حج دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به په خپل فضل و کرم سره د حج لارې اسباب به خپل فضل و کرم سره برابر کړي. قدردانو 100 پیره روزانه درود شریف
هر یو درود شریف تاسو ته یاد وي که د دا نو سل پرې هغه درود شریف وایه هر یو درود پاک تاسو ته یاد وي او ورسره که د دا نو تلبیه چې کوم حج په موقع باندې حاجیان وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا تلبیه حج په موقع باندې هم وی عمره په موقع باندې هم وی چې څوک روزانه سل پرې دغه تلبیه وی او بیا رب ذوالجلال نه سوال کی نو الله جل شانو د حج او د عمره مخه او لار باغ کسانو ته برابر کی نو زما کوم میندو خویندو وروڼو خویندو کشرانو مشرانو د حج ارمان دی نو هغوی دغه وظیفه شروع کی روزانه سل پره درود شریف او سل پره تلبیه شروع کی الله جل شانو مسبب الاسباب دی قادر مطلق ذات دی مالک د کن فیکون ذات دی رب ذوالجلال با اسباب برابر کی کتدانو دا پروګرام په دې نیت اراده باندې تاسو خدمت کې پیش کو چې مونږه د حج هغه صحیح طریقې زده کو زمونږ سم ذمہواری دي بطور حاجي هغه ذمہواری صحیح ادا کو که ستاسو خاندان کې خپلوانو کې څوک حج ته روان دي هغوی ته دې پروګرام ترغیب ورکړي دا پروګرام وګوري دا پروګرام په یوټیوب باندې به موجود وي نو دې سره به قدردانو هغه حاجیان چې صحیح طریقې سره حج ادا کړي ستاسو ثواب به هم وشي زما به هم وشي مشرق ټیم ثواب به هم وشي راتلونکي جمعې پورې یو نوې موضوع سره به بیا ملاقات کو تر هغې پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ